parents, friends, and well. Let us extend a huge walnut welcome to all of you. We are so excited about the carnival. It's the biggest event that we have in the year. And we really want to show you our dances and performances. Now, at Walnut, the most important people are the students and the next most important people are the parents. All our planning is done thinking about how we, the students, can get maximum benefit and how our parents can get maximum ease. So, even today, our guests and chief guests are our parents and many Walnut team members and supporters. We can say without a doubt that Walnut parents are the best group event. Most of our new additions are reference from our existing parents. What better testimonials can an institution have? As we all are aware, a light is seen as a symbol of doing away with darkness, ignorance and negativity. It invites positivity, knowledge and good vibes. That is how we would like to start today's program, with the lighting of the lamp. We would like to request some of our special Walnut family members to please light the lamp and officially start the program. Today on the dais we have our director, Dr. Arpita Katkare, a visionary of a leader who makes sure that the school remains one step ahead of the curve always. Our spontaneous and energetic principal ma'am, Ms. Sarika Mahale, who works with the team to make wonders. Our vice principal, Ms. Ratna Gangavati ma'am, strict yet a loving teacher. Our brand ambassador parents, parents of Purvi Jagarwat, parents of Kimaya Ghuse, parents of Arush Joshi, and parents of Kabir Vaidya. Thank you so much for starting our event. Now, we request everyone to please rise for the national anthem. We request you to sing along strongly with pride in your hearts. Bharat Mata Ki! Thank you. Please take your seats. There are some things that we would like to explain to you to make the whole carnival experience smooth for everyone. Listen carefully. We will be telling you about photos, how you can collect the students, and about the flow of event in general. We are the student crew and we are in charge of the flow of the program and managing the performing arena and the audience. You can see us in the yellow t-shirts. We are at the announcer's desk and some of us are also near the edge of the zones. We are sure that our wonderful Walnut family will cooperate with us and keep it a smooth and fun experience for everyone. The Walnut Photos team will take photographs of the students after costumes and makeup. We will be sharing the link to those with about 2 weeks after the event. You are welcome to take as many photos and videos as you wish when the students are performing. There is no restriction like other schools. Just make sure you're always behind the barricades. Do not come into the performing arena. Also, let other parents take their children's photos. Please cooperate.
After the entire session is over, students will be going back to change and then will be released. They will come and find you. No student will be released in between the session as all the students are required till the very last scene. I would like to tell you about food stalls. We have food stalls at the backstage. A giant screen there that shows the carnival performances live. So, you can continue enjoying the show from there. Only bear in mind that this is not like a full-service restaurant. So please put away your used plates and bowls in the designated areas so that as the parents and families come into the area, everyone gets a good space to use and enjoy. Do like we students do so every day. Clean up after yourself. And don't forget the final dance. We will have the final dance after the performers have cleared the arena. We will be inviting all of you to join in. We trust you have seen the steps and know the dance. Show us your energy and enthusiasm and your dance moves by stepping into the arena. And let's end the session on a dance high. We have some interactive entertainment for you all too. We have some trivia questions planned in between shows. You can take part from your seat itself. Our team members will call out the zone that will be participating in that round, and there is one prize for each challenge. Make sure you are following us on Instagram and Facebook. If you don't already, this is a good time to look up Walnut School on social media and follow us. The visuals for some questions will be shown there. The students of Standard 4 to 6 are presenting the story of Lord Ram in the second session. Are we all set? Parents, are we all set? And please don't bring the phones into the zone. Please don't bring food into the zones. I repeat, please do not bring food into the zones. Are we all set? Let the carnival begin. Jai Shri Ram. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. मी आरव आजच्या या मेगा इव्हेंटमध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. पाहुण्यांच्या आगमनाने हर्ष झाला मनमंदिरात. पाहुण्यांच्या आगमनाने हर्ष झाला मनमंदिरात. करीतो प्रेम भावे आपले स्वागत या विद्यामंदिरात. अगं अस्मिता, कुठे आहेस तू? नादातून या नाद निर्मितो श्रीराम जय राम जय जय राम. नाद निर्मितो मंगलधाम श्रीराम जय जय राम. परब्रह्मात आहे राम श्रीराम जय जय राम. चैतन्यात आहे राम श्रीराम जय जय राम. अगं कधीपासून आणि काय म्हणतेस हे श्रीराम जय जय राम? आज काही विशेष आहे का? मलाही सांग ना. अरे हो, थोडा धीर धर, कळेलच तुला. गेल्या वर्षी आपण केलेला विंटर कार्निवलमधील शिवराज्याभिषेक सोहळा आठवतोय का? हो, का नाही. त्या सोहळ्यामध्ये सादर केलेले शिव जन्मते शिवराज्याभिषेक प्रत्येक प्रसंग आजही आठवला की अंगावर शहारा येतो. खास करून तो प्रसंग ज्यामध्ये बाजीप्रभू देशपांडे यांनी पावन छिंड लढवली. अगदी बरोबर आहे तुझं. आपली वॉलनट शाळा शिक्षणाबरोबरच अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधून मुलांमध्ये नीतिमूल्य आणि संस्काराची रुजवणूक करते. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला. गेल्या वर्षी जसे आपण शिवराज्याभिषेक सोहळा सादर केला होता तसं यावर्षी काय याची उत्कंठा तुम्हा सर्वांनाच असेल, हो ना? आवाज आला का तुला? नाही, मला तर आवाज नाही आला. तुम्हा सर्वांना उत्कंठा आहे ना? यावर्षी पण आपण असाच एक मेगा इव्हेंट सादर करणार आहोत आणि तो म्हणजे गीत रामायण. गीत रामायण म्हणजे जे बाबूजींनी गायले तेच ना? हो, अगदी बरोबर. आपल्या सर्वांचे लाडके गदिमा म्हणजे ग.डी. माडगूळकर आणि बाबूजी म्हणजे सुधीर फडके या दोघांच्या दैवी प्रतिभेला लागलेले स्वप्न म्हणजे गीत रामायण. 1950च्या दशकात महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीवर एक चमत्कार घडला.
रामायणचे पौराणिक कथानक गीत रामायणच्या स्वरूपात, इतिहासाच्या पानावर गीत स्वरूपात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले गेले. शब्द आणि सूर या दोघांचा सुरेख संगम न भूतो न भविष्यती असाच होता. रामाचा हा अलौकिक जीवन प्रवास या गीतेतून स्वरबद्ध झालेला दिसून येतो. गीत रामायण म्हणजे सरस्वतीच्या मंदिरातील नंदादीप होय. या नंदादीपच्या प्रकाशात मांगल्य, पावित्र्य आणि त्याचबरोबर चैतन्यदायी प्रसन्नता आहे. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला या गाण्यातून व्यक्त झालेला राम जन्माचा आनंद व सेतू बांधारे या गाण्यातून व्यक्त झालेले मनाचे सामूहिक स्पंदन या काव्यातून चित्रित केलेले आहे. थकलेल्या शरीराला वाऱ्याची मंद झुळूक आल्हाद आनंद मिळून देते. अगदी त्याचप्रमाणे निराशेने त्रस्त झालेल्या मनाला खरा आनंद मिळून देण्याचे सामर्थ्य गीत रामायणात आहे. बागेत फुलांचा सडा पडलेला असताना ओंजळीत काही थोडीच फुलं घेता येतात. अगदी त्याचप्रमाणे आज आपण इथे गीत रामायणातील काही निवडक प्रसंग सादर करणार आहोत. गीत रामायण म्हणजे मराठी भाषेचा वैभव, मराठी मातेचा मौल्यवान असा अलंकार, मराठी भाषेचा अमूल्य असा सांस्कृतिक ठेवा. थोडक्यात काय तर आपण नेहमी चांगले कर्म केले पाहिजे आणि नेहमी इतरांना मदत केले पाहिजे ह्याचे महत्त्व शिकवते. मुलांनी नेहमी चांगल्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, कारण शेवटी चांगल्याचा विजय होतो आणि वाईटाचा पराभव. प्रभू रामचंद्रांचे आचरण म्हणजे आपल्यासमोर एक आदर्शच आहे. अनेक संकटांनंतर रामाने हे शेवटपर्यंत आपल्या सत्यवृत्तीचा अवलंब केला. खरे तर मला असे वाटते, रामायण म्हणजे राम आणि रावण यांच्यातील युद्धापेक्षा त्यांच्यामध्ये असलेली वृत्ती म्हणजे सत्याचा असत्यावर विजय आणि नीतीचा अनीतीवर विजय असंच म्हणता येईल. चला तर मग प्रभू रामचंद्रांच्या पावन सानिध्यात सुरू करूया आजचा हा मेगा इव्हेंट. प्रसवतील त्यातीनही देवी, श्री विष्णूचे अंश मानवी. धन्य दशरथा तुला लाभला देव पित्याचा मान. हे यज्ञ पुरुषांचं वचन खरं ठरलं. त्या पायसांच्या सेवनानं दशरथांच्या तिन्ही राण्या गर्भवती झाल्या. येथाखाली ते प्रसूत झाल्या. कौशल्यला श्रीराम, सुमित्रेला लक्ष्मण, तसे शत्रुघ्न आणि कैकेयीला भरत अशा 4 तेजस्वी पुत्र जन्माला आले. राजांची इच्छा पूर्ण झाली. प्रसादातील सुखाला सीमाच राहिल्या नाहीत. नगरजनांचा आनंद नुसता भरून ओसंडत होता. श्रीराम मंडिक भावंड रांगू लागली. तरीही अयोध्यातील स्त्रिया श्रीराम जन्माचे आनंद गीतच गात होत्या, पुन्हा पुन्हा गात होत्या. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. वार्ता ही सुखद जनी पोचली जनी, पोचली जनी. गेहातून राजपथी धावले कुणी,
धावले कुणी. युवतींचा संघ एक गात चालला, युवतींचा संघ एक गात चालला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. पुष्पांजली फेकी कुणी कोणी भूषणे, हास्याने लोपविले शब्द भाषणे. वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला, वाद्यांचा ताल मात्र जलद वाढला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. बुडून जाय नगर सर्व नृत्य गायनी, नृत्य गायनी. सूर रंग तालयात मग्न मेदिनी, मग्न मेदिनी. डोलत से तीही जरा शेष डोलला, डोलत से तीही जरा शेष डोलला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला, राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. बालवयातच त्यांनी धनुर्विद्या आत्मसात केली, धार्मिक ग्रंथ अभ्यासले. त्याच्या समवेत त्याची लक्ष्मण आदी लहान भावंड निष्णांत झाली. आता ते सर्वजण राजसभेमध्ये येऊन बसू लागले आणि एके दिवशी राजा दशरथ पुत्रांसह वर्तमान राजसभेमध्ये बसलेले असताना महर्षी विश्वामित्र त्या ठिकाणी आले. राजाने त्यांचे आनंदाने स्वागत केले आणि नम्रपणे विचारले की महर्षी, आपली काही इच्छा असेल तर सांगा, मी ती अवश्य पूर्ण करेन. राजाच्या या भाषणाने अत्यंत हर्षित होऊन विश्वामित्र म्हणाले, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, यज्ञ रक्षणास योग्य तोची सर्वथा. ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. मायावी रात्रिंचर कष्टभीती मजसी फार, मायावी रात्रिंचर कष्टभीती मजसी फार. कैकवार करून यज्ञ नाही सांगता, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. वेदीवर रक्त मांस फेकतात ते नृशंस, वेदीवर रक्त मांस फेकतात ते नृशंस. नाचतात स्वैर सुखे मंत्र थांबता, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. यज्ञ रक्षणास योग्य तोची सर्वथा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. बालवीर राम तुझा देवो त्या घोर सजा, बालवीर राम तुझा देवो त्या घोर सजा. सान जरी बाळ तुझा थोर योग्यता, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा. ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा.
Now, we will be playing a game. So, in this game, we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or getting help from the other informational sources. The fastest and first ones to answer win. The entire answer has to be correct for the prize. Calling all parents from Zone A, your time to participate has come. The crew member of Zone A, are we ready with the questions? Yes. Okay. The first question is, how many siblings did Kaikai have? I repeat the question. How many siblings did Kaikai have? Anybody with the answer? Okay. No, not that the answer. It's not the answer. 2 is not the answer. No. That's the correct answer. So, Kaikai had 7 brothers, including her twin Yuddhajit. Now the parents from Zone B. So, the next question for parents of Zone B. The question is, why did Dashrath grant Kaikai 2 boons? I repeat, why did Dashrath grant Kaikai 2 boons? More. That's the correct answer. The answer is Kaikai put in her thumb and stopped Dashrath's chariot wheel from coming off at a critical point in a big war. आपल्या आपल्या ज्येष्ठ पुत्राची महर्षी विश्वामित्रांनी केलेली मागणी दशरथ महाराजांना नाकारता आली नाही. हाती धनुष्य आणि पाठी भाता घेऊन राम आणि लक्ष्मण सज्ज झाले. मोठ्या भावाबरोबर धाकटाही निघाला. कौसल्या मातोश्रींनी कर्तव्यासाठी आपल्या ममतेला बाण घातला आणि राजकुमारांना विजय भव असा आशीर्वाद दिला. महाराज दशरथांनी उभय कुमारांचे मस्तक ग्रहण केले. महर्षी विश्वामित्रांसारख्या ज्ञानी नेत्याबरोबर राम आणि लक्ष्मण प्रथम पराक्रमासाठी प्रासादाबाहेर पडले. अयोध्येच्या बाहेर पडले. प्रवासामध्ये गुरुदेव विश्वामित्र त्या दोन्ही कुमारांना अनेक कथा सांगत होते, ज्ञानदान करीत होते. जाता जाता ते तिघेही मलद करुद देशाच्या परिसरामध्ये आले. एकाएकी वीज कोसळल्यासारखा भीषण शब्द उमटला. एक महाभयंकर राक्षसी त्यांच्या मार्गामध्ये आडवी आली. संतप्त महर्षी विश्वामित्रांनी श्रीरामाला आज्ञा केली. सोड झणकार मुका सोड रे सायका मारही त्राटिका रामचंद्रा मारही त्राटिका रामचंद्रा. धावली लाव घे कोपाती पावली धाड नरकी तिला चाल त्या पावली बघती तव विक्रमा बघती तव विक्रमा देव पुरुषोत्तमा होऊ दे पौर्णिमा शौर्य चंद्रा होऊ दे पौर्णिमा शौर्य चंद्रा मारही त्राटिका रामचंद्रा. Okay, so in this game we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or getting help from the other information sources. The fastest and the first ones to answer win. The entire answer has to be correct for the prize. Calling all parents from Zone C. Your time to participate has come. The crew member of Zone C. Are we ready with the questions? Yes. Dear parents, here's the question. Who was the first king of the Suryavanshi dynasty? I repeat, who was the first king of the Suryavanshi dynasty?
नो. मॅम कधी चालू करू? नो. कधी चालू करू सांग. That's the correct answer. That's the correct answer. The correct answer is Ishwaku. Who got the prize? Will somebody get the prize? श्रीरामाने त्या गौतमाश्रमामध्ये थोडीशी विश्रांती घेतली. त्यानंतर सर्वजण पुढे निघाले. मिथिलेमध्ये येऊन पोहोचले. मिथिलाधिपती जनक राजांनी आपल्या सीतेच्या स्वयंवरासाठी त्या ठिकाणी एक पण लावलेला आहे. तो पण असा आहे की त्याच्याजवळ जे परशुरामचे प्रचंड शिवधनुष्य आहे त्या धनुष्याला जो प्रत्यंचा लावेल त्यालाच सीता माळ घालेल. त्या स्वयंवरासाठी जमलेल्या अनेक अतिरथी महारथींच्या समोर, सहस्रावधी राजांच्या समोर, पुष्कळ मल्लांच्या करवी ते महाप्रचंड शिवधनुष्य जनकाने त्या सभामंडपामध्ये आणवलं. त्याकडे पाहूनच, त्याचा आकार आणि प्रचंडपणा पाहूनच आलेल्यापैकी अनेक जण मनामध्ये भयभीत झाले. काही जण उठले मोठ्या धीराने प्रत्यंचा लावण्यासाठी, परंतु उचलणं सोडाच ते शिवधनुष्य जागेवरून हलवणंही कोणाला शक्य झालं नाही. आणि शेवटी रामचंद्र उठले. त्याने ते धनुष्य उचलण्याची अनुज्ञा मागितली. जनकाने अवश्य म्हटलं. श्रीरामाने प्रथम त्या धनुष्याला भक्तिभावानं वंदन केलं. ते धनुष्य उचलून ते वाकवण्याचा प्रयत्न करू लागले. तोच विजेसारखा कडाडसा आवाज झाला. ते धनुष्य मधोमध भंग पावलं. त्याचे मोडून 2 तुकडे झाले. हा लोकविलक्षण पराक्रम बघून सर्वजण स्तिमित झाले. जनक संतुष्ट झाला. सीता अतिशय आनंदित झाली. जनकाने वीर्यशुल्क सीता त्या महावीराला देण्याचा निश्चय बोलून दाखवला. विश्वामित्राने ते मान्य केलं. यथाकाली श्रीरामाचा भूमिकन्या सीतेशी विवाह झाला. आकाशाशी जडले नाते धरणी मातेचे स्वयंवर झाले सीतेचे 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 स्वयंवर झाले सीतेचे. श्रीरामानी सहज उचलिले धनुशंकराचे पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतू अंतरीचे. श्रीरामानी सहज उचलिले धनुशंकराचे पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतू अंतरीचे. उभे ठाकले भाग्य सावळे समोर दुहितेचे उभे ठाकले भाग्य सावळे समोर दुहितेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे. मुग्ध जानकी गुरुन न्याहळी राम धनुर्धारी नयना माझी एकवटून या निज शक्ती सारी
मुख जानकी दुरुन न्याहळी रामधनु ठारी नयना माझी एक बटुनिया निज शक्ती सारी फुलू लागले फूल हळूहळू गाली लजेचे फुलू लागले फूल हळूहळू गाली लजेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे चुकले थोडे राम जानकी घाली वरमाला गगना माझी देवकरांच्या करीती करताना झुकले थोडे राम जानकी घाली वरमाला गगना माझी देवकरांच्या करीती करताला त्यांच्या कानी गजर पोचले मंगल मागांचे त्यांच्या कानी गजर पोचले मंगल मागांचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे We will be playing another game. In this game, we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or getting help from other informational sources. The fastest and first ones to answer win. The entire answer has to be correct for the prize. Calling all parents from Zone C, your time to participate has come. The crew member of Zone C, are we ready with the questions? Yes, we are. So the question is, what was Sita's relationship with Bharat's wife? I repeat, what was Sita's relationship with Bharat's wife? Yes, that's the correct answer. She was Sita's cousin Mandavi. Mandavi's father was Janak's younger brother. So Mandavi and Sita were chulat bahini. श्री रामचंद्र अयोध्यापती होणार या वार्तेनं सगळीकडे आनंदी आनंद पसरला. प्रजाजन आनंदोत्सवात मग्न होऊन गेले. परंतु नेमक्या ह्याच वेळेला मंथरा नावाच्या एका दृष्ट कोबडा दासीच्या मनात भयानक विचार आले. आपल्या मनातील विचार तिनं कैकईच्या मनात भराव्यास सुरुवात केली. ही मंत्रा कुठे राहिली? हिच्यासाठी हा खास रत्नजडीत हार ठेवला आहे. राणी हार माझ्या गळ्यात घालण्यापेक्षा माझा गळा कापून टाक. तुझे आलेले वाईट दिवस पाहण्याआधी ईश्वराने मला मरण द्यावे. गप्प बस मंत्रे, या शुभ क्षणी काय बोलत आहेस? आज माझा राम राजा बनणार आहे. किती ग भोळी तू राणी, तुझा राम राजा बनेल, भरत बनेल दास आणि तू बनशील दासी. अगं कुटिल बुद्धी, तुझ्या मनात माझ्या रामाबद्दल असे आलेच कसे? माझा राम माझ्यावर सर्वात जास्त प्रेम करतो आणि तर त्याच्या लहान भावंडावर तर तो प्राण अर्पण करतो. तुझी बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. बुद्धी तर तुझी भ्रष्ट झाली आहे. राम आता राजा बनण्यासाठी काय षडयंत्र रचेल? ज्या भरतव तो प्राण अर्पण करतो त्याचे प्राण घेण्यासाठी तो मागे पुढे बघणार नाही. नाही, मी कोणाचीही दासी नाही बनणार. याआधी मी विषप्राशन करून जीव देईन. मरणाचा विचार करू नकोस राणी.
आठव राजांनी दिलेले 2 वर. तुझा पहिला वर राजांकडे मागशील तो असे भरताचा राज्याभिषेक. वा वा मंत्रे. आणि दुसरा वर राम वनवास. रामाला 14 वर्षांचा वनवास. जा महाराजांना जाऊन सांग. महाराणी कैकेयीने या क्षणी महाराजांना बोलवले होते. तिकडून जा ना, तिकडून जा ना. महाराजा, मी माझ्या 2 वरांची तुम्हाला 8वा करायला बोलवणे पाठवले होते. आणि साहेब, काय इच्छा आहे तुमची? पहिला वर भरताचा राज्याभिषेक आणि दुसरा वर राम वनवास. रामाला 14 वर्षांचा वनवास. जेथे राघव तेथे सीता. या सीतेच्या उद्गारामुळे श्रीराम अत्यंत आनंदित झाले. ते म्हणाले की सीते, हा तुझा निश्चय उभय कुलाला शोभणार आहे. आर्य स्त्रीला, पतिव्रतेला अत्यंत शोभा देईल असा आहे. वस्त्र भूषण सर्व ब्राह्मणांना दान करून सत्वर वनवासाला निघण्याची सिद्धता कर. श्रीराम, लक्ष्मण आणि जानकी तिघेही वनवासाला निघाले. तिघांनीही राजवेश टाकून वल्कल धारण केली. सर्वांचा निरोप घेऊन श्रीराम निघाले. सुमंत मंत्री त्यांच्या रथावर बसला. रथ चालू लागला आणि त्या रथाच्या पाठोपाठ सारी अयोध्या चालू लागली. आज सारी अयोध्या घराबाहेर पडली आहे. अत्यंत शोकमग्न, दुःखमग्न आहे. त्यांच्या दुःखाला वाचा फुटली. सुमंत्री सुमंताला ते विनवू लागले. ते सांगू लागले. राम चालले तो तर सत्पथ. राम चालले तो तर सत्पथ. राम सुमंता थांबविले रथ. राम सुमंता थांबविले रथ. थांबविले रथ. थांबविले. चरण धूळ द्या धरू मस्तकी. काय घडे हे आज अकल्पित. आज अकल्पित. आज अकल्पित. थांब सुमंता थांबविले रथ. थांब सुमंता थांबविले रथ. थांब सुमंता थांबविले रथ. थांबविले रथ. थांबविले रथ. गगन नील हे उषः प्रभाही. श्री रघुनंदन सीता माई. 14 वर्षे का अस्तंगत. का अस्तंगत. का अस्तंगत. राम सुमंता थांबविले रथ. राम सुमंता थांबविले रथ. राम सुमंता थांबविले रथ. थांबविले रथ. थांबविले रथ. What an emotional performance.
Okay, so in this game we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or getting help from other information sources. The fastest and the first ones to answer win. The entire answer has to be correct for the prize. Calling all parents from Zone D. Your time to participate has come. The crew member of Zone D. Are you ready with the question? So the first question is, which dynasty did Ram belong to? I repeat, which dynasty did Ram belong to? That's the correct answer. Shall I start? So the next question is, which god or goddess is Sita considered to be an avatar for? I repeat, which god or goddess is Sita considered to be an avatar of? That's the correct answer. Sita is regarded as an avatar of the goddess as Prosperity Lakshmi. Thank you. सर्व अयोध्यावासी राजा दशरथ, राणी कौशल्या आणि कैकेयीचा आशीर्वाद घेऊन राम, लक्ष्मण आणि सीता वनवासाला निघाले. सुरुवातीला ते प्रयागराज ठिकाणी पोचले. प्रभू श्रीराम तिथे आहे हे कळताच भेटण्यासाठी भक्त तिथे येऊ लागले. तेव्हा प्रभू श्रीरामांनी पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली. ते भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमात पोचले आणि अनेक ठिकाणी ते अनेक जीवांचा कल्याण करत आत्री ऋषींच्या आश्रमात पोचले. तिथे चित्रकूट पर्वत राहण्यास योग्य आहे हे समजताच ते तिथं पोचले. राहण्यास योग्य जागा भेटताच त्यांनी लक्ष्मणाला आदेश दिला. लक्ष्मणा, या इथे आपली कुटी बांधूया. इथले आजूबाजूचे वातावरण अतिप्रसन्न आहे. तशी आपली आज्ञा प्रभू. आणि अशा प्रकारे चित्रकूट पर्वतावर रामाश्रम तयार झाला. कोण तू? कुठला राजकुमार? असे लाडीगुडीनं पुन्हा पुन्हा विचारित श्रीरामांची लगट करणाऱ्या शूर्पणखेला श्रीराम विनोदाने म्हणाले, मी विवाहित आहे, एक पत्नी व्रतधारी आहे. मला काही तुझा प्रेमाचा स्वीकार करता येणार नाही. मात्र माझा हा धाकटा भाऊ लक्ष्मण जो अद्यापि अविवाहित आहे तो तुला वरतो का पहा. शूर्पणखेने आपला मोहरा लक्ष्मणाकडे वळवला. लक्ष्मण हसत हसत म्हणाला, माझी भार्या होणं म्हणजे दासांची दासी होणं. मी माझ्या वडील बंधूचा चरण्याचा दास आहे. तू असं कर, तू श्रीरामांचीच कनिष्ठ भार्या हो. कदाचित तुझ्यासाठी ते आपल्या प्रथम पत्नीचा त्यागसुद्धा करतील. लक्ष्मणातल्या भाषणातील विनोद न समजल्यामुळे ती मूर्ख राक्षसी खरोखरच रामांपाशी परत गेली आणि त्यांना म्हणाली, रामा, तू सर्वस्वी माझाच राहावास म्हणून तुझ्या समक्ष तुझ्या या स्त्रीला मी खाऊन टाकते. शूर्पणखा जानकीच्या अंगावर जेव्हा धावली तेव्हा मात्र श्रीरामांनी लक्ष्मणाला आज्ञा केली की या राक्षसीचा विरूप करून टाक. वडील बंधूच्या आज्ञासरशी लक्ष्मणाने त्या शूर्पणखेचं खड उपसलं आणि त्या शूर्पणखेचा कान आणि नाक छदून टाकलं. भयंकर आक्रोश करीत ती राक्षसी साऱ्या वनातून किंकाळा फोडू पळू लागली. आपले बंधू खरदूषण
यांच्यापाशी जाऊन तिनं गारणं घातलं. ते ऐकून त्या राक्षस रामांशी संग्राम करण्यासाठी धावून आले. पण महाधनुर्ध श्रीरामांनी 1.5 मुहूर्तात त्या साऱ्या सैन्याचा संहार करून टाका. एकट्या रामांनी खरं, दूषण, तिशर आणि 14 सहस्र राक्षसाचं वधिल्याचं पाहून ती विरूप राक्षसी लंकेला पळाली. आपले बंधू लंकाधिपती रावण यांच्यासमोर ती उभी राहिली आणि त्यांना अमात्य समक्ष म्हणू लागली, विरूप झाली शूर्पणखा ही दाशरथीची कृती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. कसले करसी राज रावणा, कसले जनपालन. श्रीरामाने पूर्ण जिंकिले तुझे दंडकावन. सत्ता धातुत नाही तरीही कर्तव्याची स्मृती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. लोचने उघडून बघया शूर्पणखेची दशा. श्रीरामाच्या पराक्रमाने कंपित दाही दिशा. तुझे गुप्तचर येऊन नचका वार्ता ही सांगती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. जनस्थानी त्या कहर उडाला, मेले खर दूषण. 14 राक्षस मेले एका तुझ भूषण. देवा समतो सुबूत ठरला जनस्थानीचा यती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. तुझ्याच राजी तुझ्याहुनी ही पूज झाला नर. सचिवा संगे बैस येत तू स्वस्त जोडून कर. जाळून टाकील तव सिंहासन उद्या तयाची द्युती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. सुदर्शनासह व्यर्थ झेलले छातीवर तुषर. व्यर्थ मर्दिले देव उचलिले सामर्थ्य डोंगर. तूच काय तो धर्मोच्छेदक अजिंक्य सेनापती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. तूच काय रे कुबेर जिंकून पुष्पक नेले घरी. तूच काय तो भरिली जाने तक्षक नृप सुंदरी. तूच काय तो भय मृत्यूचे लवनाघी ज्या प्रती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. ऐक सांगते पुन्हा तुला त्या श्रीरामाची कथा. बाण मारता करात त्याच्या चमके विद्युल्लता. शस्त्र निपुणता बघून त्याची गुंग होत से मती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. तो रूपाने रेखीव श्यामल भूमीवरती स्मर. त्याच्या संगे जनक कन्यका रतिहुनी सुंदर. तुलाच साधून दिसेल 80 मोहक ती युवती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. तिला पळवून घेऊन यावे तुझसाठी सत्वर. याच साठी मी गेले होते त्यांच्या कुटीरावर. श्रवण नासिका तोडून त्याने विटंबिले मद किती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. जा सत्वर जा ठार मारते बंधू दोघे जण. हसली मजती जनक कन्यका येई तिचं घेऊन. माझ्या समते तव सत्तेची विटंबिती आकृती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. चूड घे त्याचा लंकापती, चूड घे त्याचा लंकापती. Now we are going to be playing a game. In this game, we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or
get help from other informational sources. The fastest and first ones to answer will win. The entire answer has to be correct for the prize. Calling all parents from Zone E, your time to participate has come. The crew member of Zone E, are we ready with the questions? Yes. So the question is, what are Chiranjeevis? I repeat, what are Chiranjeevis? That's the correct answer. I will repeat the answer. Chiranjeevi is one who lives forever or is known as immortals. There are 8 or 9 such in our mythology. Chira is for forever and Jeevi is for lived. Thank you. शूर्पणखेने चेतवलेला दशानंद रावण रामांच्या बरोबर युद्ध करून सीतेचे हरण करण्याच्या उद्योगाला लागला. त्यांनी त्यासाठी मारीचात सहाय्य मागितलं. मारीचाला श्रीरामांचा पराक्रम माहीत होता. त्याने जेव्हा रावणाचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा शेवटी काही कपट जमल्यास करावं म्हणून रावणानं एक युक्ती काढली. त्यांनी मारीचाला सुवर्णमृगाचं रूप धारण करायला सांगितलं आणि आपण याचक यातीचा वेश धारण करून त्याच्या पाठोपाठ पंचवटीमध्ये गेला. मारीचाने धारण केलेले ते अभूतपूर्व सुवर्णमृगाचं रूप पाहून सीतेला अतिशय मोह झाला. ती पर्णशाळेमध्ये आली आणि श्रीरामांना लाडीकपणानं म्हणू लागली. सीतेच्या हट्टासाठी श्रीराम धनुष्यबाण घेऊन त्या मृगाचा मागोवा घेत धावले. रामाचा बाण वर्मी लागताच तो मायावी मारीच, हा सीते, हा लक्ष्मणा, धाव धाव असं मानवी वाणीनं ओरडला. तो साथ श्रीरामांच्या साधासारखाच होता. त्यामुळं इकडे पर्णशाळेमध्ये सीतेच्या शरीराला कापरं भरलं. ती लक्ष्मणाला त्यांच्या शोधार्थ पाठवलं. सीते एकटी पर्णशाळेमध्ये उरली. ती संधी साधून यतिवेश धारण केलेला रावण पुढे झाला आणि थोड्याच वेळात त्यांनी आपला खरा हेतू प्रकट केला. Okay, so in this game we are going to ask you trivia questions. You can Google the information, but when you tell us the answer, you cannot be looking into your phone or getting help from other information sources. The fastest and the first ones to answer win. Calling all parents from Zone F, your time to participate has the crew member of Zone F. Are we ready with the questions? Yes. So the question is, who was the architect who designed and built Lanka? I repeat, who was the architect who designed and built Lanka? That's the correct answer. The answer is Vishwakarma. श्रीरामाने वालीचा वध केला व किष्किंधेचे राज्य पुन्हा सुग्रीवाला प्राप्त करून दिले. सुग्रीवाला रामकार्याची विस्मृती झाली. लक्ष्मणाने संतापून कर्तव्याची आठवण करून देताच त्याचे डोळे खाडकन उघडले. सुग्रीवाच्या आज्ञेनुसार कोट्यवधी वानर सीता शोधार्थ अष्टदिशांना पाठवले. श्रीरामांनी हनुमंत या वीर श्रेष्ठ वानराजवळ आपल्या बोटातली एक मुद्रिका दिली. त्याच्याच हातून सीता शोधाचं कार्य निश्चित होईल असं त्यांना वाटलं. वानरसेना अष्टदिशा चालू लागली. दक्षिणेकडे गेलेल्या पथकात हनुमान, नील, अंगद, तार, जांबवंत इत्यादी वीर होते. अपरंपार शोध करूनही सीतेचा ठिकाणा काही सापडला नाही. तेव्हा ते कपिल श्रेष्ठ हतबल झाले. जांबवंतांनी हनुमंताच्या असीम सामर्थ्याचं वर्णन करताच स्वतः हनुमंताचे बाहू देखील स्फुरण पाहू लागले. बघता बघता त्याने प्रचंड रूप धारण केलं. वानरांना अत्यंत हर्ष झाला. ते त्याची स्तुती गाऊ लागले.
वायुपुत्र हनुमान महेंद्र पर्वतावर आरूढ झाला. नंतर त्याने लंकेचा आठव केला आणि आकाश मार्गाने उड्डाण केलं. सहज कुतूहलाने त्याने इकडे तिकडे पाहिलं. तो त्याच वनामध्ये एका वृक्षाखाली एक सुंदर परंतु मलिन वस्त्रात कृशांगी अशी स्त्री बसलेली त्यांनी पाहिली. काही राक्षसी तिच्या भोवती पहारा करत आहेत हेही त्याने पाहिलं. त्याने तिथून उड्डाण केलं आणि ती स्त्री ज्या वृक्षाखाली बसली होती त्याच वृक्षाच्या एका फांदीवर जाऊन बसला. रामानी केलेल्या वर्णनाशी तंतोतंत जुळेल अशी ही पहिलीच स्त्री त्याने या लंकेमध्ये पाहिली. आता हनुमानाची खात्रीच पटली की हीच ती जानकी, हीच ती सीता. अवतीभोवतीच्या राक्षसी झोपल्या आहेत हे पाहून त्याने मंजूळ स्वरामध्ये रामचरित्राचं गायन सुरू केलं. सीतेनं चकित होऊन वरती पाहिलं आणि हनुमानाने खाली झुकून रामाने त्यांच्या जवळ दिलेली मुद्रिका तिच्या हातामध्ये टाकली. सीतेने ती मुद्रिका ओळखली, हृदयाशी धरली आणि हेही ओळखलं की ज्या अर्थी याने ही मुद्रिका आणली आहे त्या अर्थी हा रामदूत असला पाहिजे. सर्व लंका पेटवल्यावर शांतचित्ताने हनुमंतानं आपलं पुच्छ सागर जलामध्ये विझू दिलं आणि त्यानंतर आकाशमार्गानं तो परत श्रीरामांच्या पाशी आला. सीतेने दिलेला मणी श्रीरामाने अचूक ओळखला आणि अत्यंत आनंदानं हनुमंताला गाढ आलिंगन दिलं. असंख्य वानरांसह राम लक्ष्मण दक्षिणेला निघाले. ते सर्वजण समुद्र तीरावर पोचले आणि आता प्रश्न असा पडला की समुद्र उल्लंघावा कसा. 3 दिवसपर्यंत श्रीरामाने सागराची प्रार्थना केली परंतु सागर काही प्रकट झाला नाही. तेव्हा शेवटी संतापून श्रीरामाने सागरावरती शस्त्र उपसलं. रामबाणाच्या भयाने सागर साकार प्रकट झाला आणि नम्रतापूर्वक रामांना म्हणाला की रामा, आपल्या सैन्यामध्ये नळ नामाचा एक वानर आहे. तो प्रत्यक्ष विश्वकर्माचा पुत्र आहे. त्याच्याकडून तुम्ही सेतू बांधवा आणि तो सेतू मी माझ्या छातीवर आनंदाने धारण करेन. श्रीरामाने नळाला आज्ञा दिली आणि नळाच्या आधिपत्याखाली असंख्य वानर सेतू बांधू लागले आणि बांधता बांधता उच्च रवाने गाऊ लागले, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे. सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी. सीतावर रामचंद्र की जय. सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी. सीतावर रामचंद्र की जय. गिरिराजांचे देह निखळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी. गिरिराजांचे देह निखळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी. जळात द्या रे जवे ढकलुनी, जळात द्या रे जवे ढकलुनी. सेतू बंधने जोडून ओढा, सेतू बंधने जोडून ओढा, समीप लंकापुरी. सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी. सीतावर रामचंद्र की जय. फेका झाळे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलिल त्याना सागर. फेका झाळे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलिल त्याना सागर. ओढा पृथ्वी पैल तटावर, ओढा पृथ्वी पैल तटावर. वडवाग्नी तो धरील माथी, वडवाग्नी तो धरील माथी. सेतू शेषापदी. सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी. सीतावर रामचंद्र की जय. चरण प्रभु से जड़ात
शिरता सकळ नद्यांना येई तीर्थता चरण प्रभूचे जळात शिरता सकळ नद्यांना येई तीर्थता आरंभास्तव अधीर पूर्तता आरंभास्तव अधीर पूर्तता शिळा होऊनी जडू लागल्या शिळा होऊनी जडू लागल्या लाटा लाटावरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय सेतून चहा क्रतुश्रमांचा विशाल हेतू श्रीरामांचा सेतून चहा क्रतुश्रमांचा विशाल हेतू श्रीरामांचा महिमा त्यांच्या शुभ नामाचा महिमा त्यांच्या शुभ नामाचा थबकुनी बघती संख कार्य हे थबकुनी बघती संख कार्य हे स्तब्ध दिशाच्या दी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय भुक्कारुनी पितबाडंका हो 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 विजयी राघव हरली लंका हो 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 भुक्कारुनी पितबाडंका विजयी राघव हरली लंका मुक्त मैथिली कशास शंका मुक्त मैथिली कशास शंका सेतु रूप हा धोतच शिरला सेतु रूप हा धोतच शिरला दुबळ्या अंधारी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय सेतू बांधा रे सेतू बांधा रे सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सेतू बांधा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय Okay, now we will be playing a game. So, in this game, we are going to ask you trivia questions. Calling all parents from Zone F. Your time to participate has come. The crew member of Zone F, are we ready with the questions? Yes. Who was the golden deer that fooled Ram? I repeat, who was the golden deer that fooled Ram? So the next question is, which forest did Ram, Sita and Lakshman spend most of their vanvas in? Yes, that's the correct answer. Dandaka Aranya or Dandaka. It was the home of the Rakshas Dandaka. श्री हनुमानाने लंकेत बंदी असलेल्या माता सीतेचे वर्णन करताच श्रीरामांनी वानरसेनेला आवाहन केले आणि युद्धाला प्रारंभ करण्याचा आदेश दिला. भरती येत असलेल्या सागराप्रमाणे वानरसेना लंकेकडे झेपावली. श्रीरामांच्या सेनेच्या प्रचंड ध्वनीने लंका हादरू लागली आणि बघता बघता वानरसेना व राक्षस यांच्यात प्रचंड युद्ध सुरू झाले.
मेघनाथाचे बाणाने मूर्छित झालेला लक्ष्मण पाहून श्रीरामांचे डोळ्यातील अश्रू थांबेना. लक्ष्मणाची ही अवस्था पावत नव्हती. वैद्यांनी लक्ष्मणाला वाचवण्याचा एकच उपाय सांगितला. कैलाश पर्वतांच्या मध्ये देवी औषधे असणारा एक महान पर्वत आहे. त्यांच्यातील एक दिव्य प्रकाशाची आभा त्या औषधांना प्रकाशमान करत असते. हेच दिव्य औषध लक्ष्मणाचे प्राण वाचवू शकते. लक्ष्मणाचे प्राण वाचवू शकते. हे औषध सूर्योदयाच्या आधी आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. हनुमानाने श्रीरामांना वचन दिले की सूर्याच्या पहिल्या किरणाआधी मी संजीवनी घेऊन आलो नाही तर परत कधीही आपल्याला मुख दाखवणार नाही. जय श्रीराम म्हणून हनुमान कैलाश पर्वतांच्या दिशेने झेपावले. महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती मनाली अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकळा उठली बळे शोधकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका रांगे पूजली बाहो आवेशे ओटला बुढा नागी काळ रुद्राग्नी देखता द्रौपदी भये Okay, so again we are going to play a game. In this game, we will be asking you trivia questions. So, calling all parents from Zone A, your time to participate has come. The crew member of Zone A, are we ready with the questions? Yes, we are. So the question is, who was the bird that tried to help Sita when Ravan was kidnapping her? What happened? Yes, Jatayu, the king of vultures. Ravan fought him and cut off his wings, due to which Jatayu died.
पाडाच्या प्रहार होतास जीवित तळा, मुकणाऱ्या त्या रावणाच्या हातून धनुष्य बाणही खाली पडलं. तो महा तेजस्वी राक्षसपती भूमीवर कोसळला. राक्षस सैन्य वाट फुटेल तिकडे धावत सुटले. वानरांनी त्यांचा विध्वंस मांडला. सारे वानरगण रावण मेला. रामांचा विजय झाला असे म्हणत ते आनंदाने नाचू लागले. अंतरिक्षातून देवांचा सौम्य नोपती वाजू लागल्या. रामांच्या रथावर स्वर्गमधून पुष्पवृष्टी होऊ लागली. Dear parents, some of our 7th, 8th and 9th standard boys from Shivde have come to play the dhol for the final procession. Every walnut function ends with a dhol tasha. And those are our boys. 1 or 2 more years and the Wakad students will be able to lift the dhol.